विद्वानों एम के व्यक्ति मुक्त होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, हाँ, प्रसन्न होना चाहिए। महादेव ना मंदिर में जाओ, शिवालय में तमे जाओ अने शिवालय में जई अने भगवान शंकर ने बे हाथ जोड़ी हसता हसता ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करो ने तमारो भाई के साहेब हाँ प्रसन्न रही है। कोई कहीने मंदिर में जवो एम नहीं, आपणो आत्मा ज्ञान के आपणो हृदय के हाँ विद्वानों एम के कोई अपने सुख हाँ प्रसन्न रहे, राजी रहे, ये भगवान शंकर नी सबसे बड़ी उपासना है मेरे भाई। भगवान नी ये आनी करता मोटी उपासना बीजी कोई न होई सके कि जीवन नी अंदर राजी रही अने भगवान नु भजन करो, प्रसन्न रहीने भगवान नी भजन करो। हाँ હું તો ઘણી વખત કહું કે તમારી કથામાં જો નીચે બેસી અને કથા સંભળાતી હોય ને તો નીચે બેસીને જ કથા સાંભળવી, પણ જો શરીર અનુકૂળ ન હોય ને તો ખુરશીમાં બેસીને પણ કથા શ્રવણ કરવી, પ્રસન્ન રહીને કથા શ્રવણ કરવી। હા નીચે એકવાર પલોઠી વાળીને બેસી ગયા પછી એમ થાય કે હવે ક્યારે 5:30 વાગે ને ક્યારે બાપુ પૂરી કરે, તો એ કથા થાય પણ કથા તમારામાં ન બેસે। प्रसन्न रही शरीर ने कष्ट पड़े અને કષ્ટ પડ્યા પછી જब તમારું મન ચલિત અને વિચલિત બની જાય તો અમારા વિદ્વાનો એમ કહે કે એવી કથા શ્રવણ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી। હા ऐसा મત કરો। શરીર તમારું અનુકૂળ હોવું જોઈએ। મને એક ભાઈ પૂછ્યું, મને કે બાપુ પૂજામાં બેસવું હોય ત્યારે ઉપવાસ કરવાનો, મેં કીધું ભૂખ્યું રહેવા તો કરવાનું, નકર સવારે ખમણ ખાઈ લેવાનું। मारा जीवन में तो मैं बिल्कुल वर्तमान समय में चलना कथाकार मेरे भाई बहन मैंने वर्तमान समय ने साथ रहीने ज कथा करो। एवी जड़ता नहीं, जड़ता कदी नहीं राखवानी के जड़ता राखवाथी घणाने हवारमा नास्तानो आदत होय પછી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી આપણે યજ્ઞમાં બેસવાનું હોય। હા તો એનું મન યજ્ઞમાં લાગે તમે મને બતાવો, લો બોલો ને લાગે નહીં, હવારે ખાઈ જ લેવાનું। हाँ भोजन करीने भगवान ना भजन में करो। भोजन करी हमारा बजरंगदास बाबा नो जिज्ञेस भाई एक सूत्र हतुं, पहला भोजन ने पछी भजन। हाँ पहला भोजन, पहला खाई लेवानुं। खाई तो जो पाछो एनो पाछो एवुं नहीं करता बीजो कोई तमने पूजा तमे देव बापू कही गया छे एवुं नहीं कहता। शरीर अनुकूल होय तो जरूर भूख्या रही शकाय, पण जो शरीर अनुकूल न होय तो सवारे थोड़ो नास्तो करी लेवामां काई वांधो नहीं, नकर पछी पूजा करता करता चक्कर न आवी जाय। हां बिल्कुल भगवान की भक्ति करो, जरूर करो। शिवरात्रि आवानी जे 26 तारीखे एनी उपवास करो, कारण के शिवरात्रि जो उपवास बीजो आ संसार में बीजो कोई नहीं। जे 3 रात्रिओं में छे एमां श्रेष्ठ रात्रि जो कोई होय ते महाशिवरात्रि छे मेरे भाई बहन। हां 3 रात्रिनुं बहु महत्व आपणी पुराणों अने ऋषि परंपरामां बताव्युं छे। हां मोहरात्रि, काळरात्रि अने शिवरात्रि। शिवरात्रि वो उत्तम रात्रि है मेरे भाई बहन। नाम 8 पहर थी भगवान शंकर की पूजा सवारथी लईने बीजा दिवसे सवार सुधी एनो आनंद लई लेवानो, पण जो भूख्यो रहेवाय करवानो उपवास। भले 1/2 किलो बटाका खावा पड़े पण करजो। आहा करो उपवास मेरे भाई बहन, કારણ કે ભગવાન શંકર બહુ રાજી થાય છે। હા મારો મહાદેવ બહુ પ્રસન્ન થાય છે। પણ પાછો ખુલાસો કરી દઉં કે જો ભૂખ્યું ન રહેવાય ને તો એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। 8 પહરની પૂજા કરો, શિવાલયમાં જાઓ, દેવાલયમાં જાઓ, હા બિલ્વપત્ર ચડાવો, ભગવાન શંકરને દૂધ પાણી ચડાવો। હા અને ઉપવાસ ન રહેવાય તો 2-3 વખત ખાઈ લો, પણ બીજા દિવસે કોઈ બ્રાહ્મણને બોલાવી અને એના शिवरात्रि ना उपवास ना बदला में ए ब्राह्मण ने तमे सीधू आपी दो ने तो पण मारो महादेव ए शिवरात्रि नो उपवास हां वैलिड गणशे। हां लखी राखशो। तम तारे करजो, कोई उपवास न थाय तो छेला दिवसे मने आपी देजो, हूँ लेतो जईश। हूँ अहींया ज छुं अने आपणे शिवरात्रि आज रुद्राक्ष
નું શિવલિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે. જો અનુકૂળતા હશે તો આપણે રાત્રિ પૂજા, એક પહરની પૂજા, આપણે રાત્રિનો કાર્યક્રમ રાખવાનો મારું મનમાં એક પ્લાનિંગ છે. જો અનુકૂળતા હશે તે મળી, અને મારી પોતાની એવી ઈચ્છા છે કે એક પહરની પૂજા આપણે ચારે ચાર પહરની તો નહીં કરી શકું, કારણ કે મારે તે દિવસે 4 જગ્યાએ હાજરી આપવાની છે અને અહીંયા કથા પણ કરવાની છે. પણ એક પહરની પૂજા રાત્રે 9 થી 12, શિવરાત્રીના દિવસે રાત્રે 9 થી 12 આયોજકો મિત્રો સાથે ચર્ચા કરીને પછી એની શું કહેવાય વિધિવત આપણે જાહેરાત કરશું. પણ મારી પોતાની ઈચ્છા એવી છે કે અહીંયા ભગવાન શિવલિંગ સ્થાપના કરવામાં આવી. અમારો શીતલેશ્વર દાદો અહીંયા સાક્ષાત બેઠો છે, તેની સાક્ષીમાં આપણે રુદ્રાભિષેક નું આયોજન કરશું. શિવરાત્રીના રાત્રે 9 થી 12, 12:15 વાગે આપણે ભગવાન શંકરની પૂજા આરતી કરશું. મહાઆરતી, જેને 108 દીવડાની આરતીનું આયોજન, કેટલા 108 દીવડાની આરતીનું આપણે આયોજન પણ કરશું. અને જેને પણ બેસવું હોય રુદ્રાક્ષ પર અભિષેક કરવામાં આવશે. જેના પર? જે ભગવાન શંકરની જટામાંથી બનેલો રુદ્રાક્ષ, આગળ એને રુદ્રાક્ષનું મહત્વ આવશે. એક એક રુદ્રાક્ષની ઉપર આપણે અભિષેક કરશું, એ રુદ્રાક્ષની પૂજા કરશું, એ જ રુદ્રાક્ષની ઉપર અર્ચના, જપ અને રુદ્રીના પાઠ કરશું, અને એ જ રુદ્રાક્ષની આપણે આરતી ઉતારશું. અને એ જ રુદ્રાક્ષ સિદ્ધ થયા પછી એ રુદ્રાક્ષ તમારે પોતપોતે પોતાના ઘરે લઈ જવાનું. સાહેબ, હા, આવું એક મારું પોતાનું અંગતથી વિચાર છે. પણ પછી આયોજક મિત્રો અને મારા યુવાનો જે કહેશે એ રીતે આપણે ચોક્કસ એનું કંઈક આપણે આયોજન કરશું. પણ એ ભગવાનની પૂજા કરવા આવો ત્યારે પણ હસતા હસતા આવો, પ્રસન્ન રહીને. ભગવાનની પૂજા હસતા હસતા થાય, બિલકુલ તમારું શરીર પણ રિલેક્સ હોવું જોઈએ. ઘણા તમે જો શિવરાત્રીની પૂજા કરે ને બીજો દિવસે આખો દી હુઈ રહે, કેમ પૂછે કે કાલે બહુ થાકી ગયા. નહીં મેરે ભાઈ બહેન, શરીરમાં સ્ફૂર્તિ હોવી જોઈએ. વિદ્વાનો એમ કે જીવ પર જુલમ કરીને ભક્તિ કરવાની આપણા વિદ્વાનોએ ના પાડી છે. એ વાત હું નથી માનતો, મારી પોતાની અંગત વિચારો આ તમને કહી રહ્યો છું. અને આજે શિવ મહાપુરાણના માધ્યમથી જે મેં તમને બતાવ્યું ને, સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, સંહાર, તિરોભાવ અને અનુગ્રહ, આ પંચકૃત્ય ભગવાનમાં છે. પણ એ બધા જ ક્યારે રહેવું? ત્યારે પ્રસન્ન રહી શકો તમે, રાજી રહી શકો. હા,